زندہ خوبصورت قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے ہم اپنے دھیانوں کو پیاروں کو خدا پر شمائل کریں۔ ہم آپ سب کو یونائٹڈ مسیح فیلوشپ لوٹن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لیے، اس کی حمد و ثنا کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربئی سے لذت اٹھائے۔ کان لگاؤ، میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی دور کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ دیکھو میں نے اسے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا، بلکہ امتوں کا پیشوا اور فرمانروا۔ دیکھ تو ایک ایسی قوم جسے تو نہیں جانتا بلائے گا، اور ایک ایسی قوم جو تجھے نہیں جانتی تھی خدا تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کی خاطر تیرے پاس دوڑی آئے گی، کیونکہ اس نے تجھے جلال بخشا ہے۔ جب تک خدا مل سکتا اس کے طالب ہو، جب تک تم نزدیک اس سے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور خدا کی طرف تیرے روز فراہم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف کو کثرت سے معاف کرے گا۔ خدا فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا بحر و بر کے خالق اور مالک زندہ پاک خدا، تو جو قدوس اور پاک ہے، قدیم العیام ہے، لشکروں کا خداوند ہے، بحر و بر کا خالق اور مالک ہے، ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمارا خدا ہے۔ ہم کسی بت کے سامنے بلکہ تجھ زندہ خدا کے سامنے سرنگوں ہیں، جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے۔ خدا ہم تیری دی ساری نعمتوں برتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہوئے تیرے سندر چرنوں میں آتے ہیں۔ خدا تو جو ہمارے ہونٹوں کے پھل کو پسند کرتا ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں۔ ہم کوائر کو، ساز و آواز کو، ان تمام ایکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ جتنے بھی عزیز تیرے گھر میں پہنچ چکے ہیں ان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو راستے میں ہیں ان کو سلامتی سے لے کر آ، اور جو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے تیرے گھر میں نہیں آ پا رہے، خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ تیری پاک میز کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں قدوس پاک خدا کہ تو ہمیں بڑی دانائی دے، عقل دے، فہم دے، اور پھر خدا ساز بجانے والوں کو، گانے والوں کو، جو تیرے کو سنتے اور سناتے ہیں، ان سب کو بڑی برکت دینا۔ اور جو لوگ خدا اپنے اپنے گھروں میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ اس بات کا حصہ ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا ان سب کے ساتھ ہم بڑی برکت دینا، اپنے پاپوں سے معمول کرنا۔ یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی آوازوں کو بلند کریں، اور میں دعوت دوں گا میں کو تو سامنے تشریف لیں، اور ہم خدا کی ستائش کریں گے۔ کرو رب کی ہن وڈیائی، سب سمانا دی اچائی، تعریف کرو بلندی پر۔ میں شکر گزار ہوں لڑکی سب خاندان کی جو آج میرے ساتھ اس بات میں شامل ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ طے کیا کہ جو فرسٹ ہولی کمیونٹی کی جو عبادت ہوا کرے گی مہینے کے پہلے سیٹرڈے، اس میں جوائنٹ سروس ہم کیا کریں گے۔ تو میں تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ بھائی آج میرے بہن موجود ہیں جو کہ لندن سفر کر کے آئے ہیں، ہم انہیں بھی ویلکم کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں اور خدا کی تعریف میں گائیں گے۔ کرو رب دی ہن وڈیائی، سب سمانا دی اچائی، تعریف کرو بلندی پر۔ آئیے
وہ جو آسمانوں پر تخنشی ہیں بے حد تعریف کے لائق ہے۔ ابھی ہم نے اس زبور میں اس بات کا اعادہ کیا کہ سورج چاند ستارے سب اس کی کارگری ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شکل پر بنایا۔ ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ Let us give him thanks because we are carrying the image of God. He created human being on his own image. We are carrying his attributes, his qualities. Let us give him thanks. Give him thanks for our families, our loved ones, those who are near and far. Give him thanks for this wonderful place of worship, because there's so many areas, so many places where people they don't have such freedom to worship the living God, where there is no facility, there is no building. Let us give him thanks for his Spirit. We need to give him thanks for his Holy Spirit, who is indwelling in us, جو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، ہمارے اندر رہتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں
بسا ہوا ہے. We are carrying the blessing and anointing of our Savior, our God. Give Him praise and thanks for this fresh anointing of the Holy Spirit. ہم اس ساری آزادی کے لیے خدا کا شکر کریں. That we can worship the living God freely. Give Him thanks for His uniqueness. Because He is same yesterday, today and forever. There is none like Him. He is our Savior. There is no other name under the heaven on this earth. There is only one name. His name is Jesus, who is the Savior and the Savior of the world. آئیے خدا کا شکر کریں جو ہمارے نجات کی آرادنی ہے. اور میں درخواست کروں کہ بھائی آج کل منیر صاحب تشریف لائیں اور دعا میں رہنمائی فرمائیں. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں خدا کے لوگوں کے لیے جو کہ خدا کے گھر کی غیرت رکھتے ہیں, خدا سے پیار کرتے ہیں. آپ کے لیے, خدا کے لیے, خدا کے جلال کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں. ہم کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. اس ساری حفاظت کے لیے سے حفاظت کے لیے خدا کا شکر کریں. آئیے ہم دعا کریں. آسمانی باپ, قادر مطلق خدا, تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تمجید. تو بھلا ہے, تیری شفقت ابدی ہے کہ ہم نوروں کے باپ کے گھر میں آج دور و نزدیک سے آئے ہیں تاکہ تیری پرستش, تیری شایان شان کریں. کیونکہ تو ہی ہمارا خداوند ہے, تو ہی ہمارا منجی ہے, تو ہی ہمارا رازق, مالک اور پالنہار ہے. تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے. بہت سے لوگ آج اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں, لیکن تو نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم نوروں کے باپ کے گھر میں آ کر خداوند تیری حمد و ستائش اور تیری تعریف کریں اور جانیں کہ تیری مرضی, تیری ارادے, تیری قدرت, تیری محبت ہمارے لیے کیا ہے. تیرا شکر اور تیری تعریف کو خدا آج خدا تو بہن بھائیوں کو بھی یاد کرتے ہیں, اس لوٹن کے باسیوں کو یاد کرتے ہیں خدا باپ, جو خدا یہاں رہتے ہیں, جو تجھے پیار کرتے ہیں, جو تیرے خون خریدتے ہیں. خدا آج چاہتے ہیں تیرا کلام پورا ہو جائے. خدا تیرے ارادے میں ہے, جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے, جال بھر جائے. او ہاللویا. خدا تو چاہتا ہے کہ تیرا گھر بھر جائے. اے یسوع ناصری, لوٹن کے بہن بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں. اے یسوع ناصری, یہ جو سیٹیں خالی ہیں ہماری لاپرواہی ہے, ہماری بے حسی کو ظاہر کرتے ہیں. اے یسوع ناصری, تو اپنے لوگوں کو تیار کر خداوند, کیونکہ دنیا گھیرے میں ہے, دنیا گناہ میں ہے, دنیا بدی کے اندر ہے. آج خدا ہم اندھیرے سے نکل کر نوروں کے باپ کے گھر میں آئے ہیں. چاہتے ہیں کہ لوٹن کے بہن بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر خدا کے گھر میں آ کر تیری حمد و ستائش, تیری تعریف کرے. تیرا شکر کرتے ہیں خدا تیری ساری برکات کے لیے. تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خادم کے لیے. خدا اس کو اور زیادہ حکمت اور دانائی بخش. آج کا کلام تیرے لیے ہمارے لیے باعث برکت ہے. خدا ساری
मीटिंग को तेरा ये सब कुछ तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हाँ Part of the Sermon on the Mount, Gospel of Matthew chapter 7. मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान का 7 से 11. Matthew chapter 7, verses 7 to 11. Keep on asking, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, everyone who seeks finds, and to everyone who knocks at the door will be opened. You parents, if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? Or if they ask you for a fish, do you give them a snake? Of course not. If you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father will give you good gifts to those who ask Him? This is the word of the Lord. Thanks be to God. हम इसी वृत्त को उर्दू में सुनेंगे और मैं तो खास बेटी हूँ कि वो इस वृत्त को उर्दू में मत्ती चैप्टर 7 उसकी 7 से 11 आयत तक मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों न देगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुनी जाने पर उसकी बरकत। आइए हम एक बार फिर अपनी आवाज़ों को खुदा के जलाल के लिए बुलंद करें और हम खुदा की हमद करते हुए तेरी शान जलाली नासिर की गीत गाएंगे। खुदा की साइश के अंदर अपने हाथों का इस्तेमाल करें, खुदा का शुक्र अदा करें इस खूबसूरत गीत के लिए। तेरी शान जलाली नासिर या तेरे तांतन लोग कहते हैं वो पागां पस्तां वाले ने जिहड़े घर च रहे हैं। तेरी शान जलाली नाज़रिया जो भी है, तेरी शान जलाली नाज़रिया जो भी है, वो पागा भगता वाले मेरे घर वो
मिलकर अपने मसीह ईमान का इकरार करेंगे, रसूलों का अकीदा से मिलकर दोहराएंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा तारीफ की बात पर, जिसने आसमान जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे प्रभु मसीह पर, जो कुदरत की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मुनि से पैदा हुआ, 35 साल तो उसकी हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आदमी वाम उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा तारीफ की बात की जन पर बैठा है, जहाँ से जिंदों और मुर्दों की इबादत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक ये कलीसिया पर मुकस्सों की हिफाजत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की जीतने और हमेशा की जिंदगी पर। हमें पुराने नाम से कुरान के पाक कलाम को तिलावत करें। एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 11 to 24, रूह इसका 16 बाब 11 से 25 आयत। और रूह 16 बाब 11 से 24 आयत। मूसा से कहा, मैंने बनी इस्राएल का बड़ा रसूल लिया है, सो तुम उनसे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को तुम रोटी से सेव होगे, और तुम जान लोगे कि मैं खुदा तुम्हारा खुदा हूँ। और यूँ हुआ कि शाम को इतनी भेड़ें आएंगे उनके खैमागाह को ढांक दिया, और सुबह का तो खैमागाह के आसपास ओस पड़ी हुई थी, और जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई, तो क्या देखते हैं कि बियाबान में छोटी छोटी गोल गोल चीज ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं जमीन पर पड़ी है। बनी इस्राएल ने उसे देखकर आपस में कहने लगे मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावंद ने तुमको खाने को तुमको दी है। तो खुदावंद का हुक्म ये है कि तुम उसे अपने अपने खाने की मकदार के मौफिक, यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक फी कस एक उम्र जमा करना, और हर शख्स उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितना उसके बेड़े में हो। यानी बनी इस्राएल ने ऐसा ही किया, और किसी ने ज़्यादा और किसी ने कम जमा किया। और जब उन्होंने उसे उम्र से नापा तो जिससे ज़्यादा जमा किया था कुछ ज़्यादा ना पाया, और उसका जिसने जब कम जमा किया था कम ना हुआ। उनमें से हर एक ने अपने अपने खाने के मकदार के मुताबिक जमा किया था। और मूसा ने उनसे कह दिया था कि कोई उसमें से किसी में से कुछ सुबह तक बाकी न छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, बल्कि बादशाह ने सुबह तक कुछ रहने दिया, सो उसमें कीड़े पड़ गए और सड़ गया। सो मूसा उनसे नाराज हुआ, और वो सुबह को अपने अपने खाने की मकदार के मुताबिक जमा कर लेते, और धूप तेज होते ही वो पिघल जाता था। और छठे दिन ऐसा हुआ कि जितनी रोटी वो रोज जमा करते थे उससे दूनी जमा की, यानी फी कस 2 उम्र। और जमात के सब सरदारों ने आकर ये मूसा को बताया। उसने उनको कहा, खुदावंद का हुक्म है ये है कि कल खास आराम का दिन, यानी खुदावंद का मुकद्दस सबत है, जो तुमको पकाना है पका लो, और जो उबालना हो उबाल लो, और वो जो बच रहे उसे अपने लिए सुबह तक महफूज रखो। चुनाचा उन्होंने जैसा मूसा ने कहा था उसे सुबह तक रहने दिया, और वो ना तो सरा और ना उसमें कीड़े पड़े। खुदा के परे उसने जाने को बोल अपनी आवाज़ों को खुदा की हुजूर बुलंद करें। हम ज़रूर गाएंगे, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदा मुझे चढ़नी है, वो तेरा है मकान। सामने हो अली पाक कलाम सुनने के लिए आपको तैयार करें, और खुदा की हम करें, हम कदमों को करेंगे, खुदा का शुक्र करेंगे। हमारी पनाहगाह छिपने की जगह है, सही बात है। खुदा को जलने वालों को तर पर उसके फरिश्ते नजर होते हैं। ये रब तू मेरी पनाह है, तू है मेरी जान।
पग पकड़ावे नाल तेरे पैना तेरे खावन दे पग पकड़ावे नाल तेरे पैना तेरे खावन दे उसे के सामने तारे नाचे पत्ते अज करवी तुझे के सामने तारे नाचे पत्ते अज करवी तू मेरा है काफे में काफिर ओ प्रियो नानी तू मेरा है काफे में काफिर ओ प्रियो नानी या रब तू मेरी खाना है सो तू है मेरी जान तू दौलत दे विच रहती है रो तेरा है हम बगैर ड्राम के सिर्फ जो कोर्स है उसको खुदा की जरूर गाएंगे। इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ योर फेथ। या रब तू मेरी पनाह है, सुखी और मेरी जान। और इसके बाद इमानुएल दुआ में रहमत करेंगे और हम खुदा का प्रोग्राम सुनेंगे। बड़े सॉफ्टली खुदा का शुक्र करेंगे। वो हमारे छिपने की जगह है, हमारा मौका किला है, हमारी पनाहगाह है, हमारी जान का रंग कर रहे हैं। या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान खुदावंद दे विच रहंदी है ओ तेरा है मकाम खुदावंद दे विच रहंदी है ओ तेरा है मकाम। हालेलुया। खुदा तेरे कलाम में लिखा, देख मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। हम जानते हैं खुदा, और मुबारक है वो आदमी, वो घराना, वो कौम जिसका तवक्कुल तू है। और ऐ खुदा हमारा तवक्कुल तू है, हम तुझ पे भरोसा करते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया की तमाम हुकूमतें, तमाम बातें तेरे कलाम के ताबे हैं, जिसके हम तेरे कलाम को मानते हैं, तेरे कलाम के लिए अपने दिलों को तैयार रखते हैं, तेरे कलाम के सामने अपने आप को हलीम करते हैं। मैं अपने आप को आजिज़ करता हूँ। हालेलुया। खुदा जिस्म की जंग जो हम में से किसी के भी अंदर हम काम करें, यीशु के नाम में बांधता हूँ। और मैं तेरे बंदा को तेरे नाम में छुपाता हूँ, सर के बाद से तेरे पाँव को तले करता हूँ। तूने अपने बंदा को एक खास मसला दिया, कलाम का, हिकमत का, कलीसिया की बढ़ोतरी का, ये मसले में बढ़े और हम इससे मुस्तफीद हों, तेरे लोग मुस्तफीद हों। हमारी हिफाजत करना, जिस तरह तुम्हें लेके आए उसी सलामती से मिलने की एक ही कबूल करना, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आज हम खुदा के पाक कलाम में से इस बात को सीखेंगे कि खुदा मसीह ने जो तालीम दी, पहाड़ी वाज, उससे एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। ईमान को खुदा मसीह ने बहुत ज्यादा अहमियत दी। एक बार एक शख्स जो है वो खुदा के पास आया और खुदा से उसने गिला किया कि ये जो नौकर है ये बीमार है, और मैंने तेरे शागिर्दों को कहा कि दुआ करें
इस बदलू को निकालें, लेकिन वो ना निकाल पाए। खुदा ने कहा कि आयता मत कर दो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदा ने दुआ की और बदलू जो है वो उसी घड़ी से निकली, उसको मिल ही पड़ी। खुदा ने शागिर्दों को खास बात समझाई, लेकिन उन्होंने तन्हाई में जाकर खुदा से पूछा कि हमसे ये मौजा क्यों नहीं हो पाया। खुदा ने कहा कि ये किस्म रोजे और दुआ के बगैर नहीं थी। अगर आप ईमान से पहाड़ से कहोगे तो अपनी जगह सिर जा, तो वो सिर जाएगा। ईमान क्या है? यकूब के खत में लिखा कि रास्तबाज ईमान से जिंदा रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फेथ, ईमान की तफसीर खुदा का और कलाम में उसकी तारीफ जो डेफिनेशन में मिलती है, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। वो जो चीजें हमें नजर नहीं आती, हमें यकीन है वो चीजें मौजूद है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम क्यों कई दफा बहुत सारी चीजें हम नहीं पाते? खुदा ने एक उसूल वजह किया, उसमें 3 बातें हैं। ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ईमान 2 तरह का होता है। एक एक्टिव फेथ है जिसको हम मुतहरिक ईमान उर्दू में कह सकते हैं। एक पैसिव फेथ, वो ईमान जो कि मुतहरिक नहीं होता, साकन होता है। अगर आपका ईमान एक्टिव नहीं है, पैसिव है, ये ऐसी है कि आप एक खूबसूरत गाड़ी ले लेते हैं, चाबी आपके पास है, गाड़ी में फ्यूल भी है, गाड़ी चलने के काबिल है, आप उसको स्टार्ट नहीं कर रहे, आप उसको रोड पे लेके नहीं जा रहे, आप रोजाना उठते हैं, उसको साफ करते हैं, उसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं एक दोस्त से मिला मौजा में, बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी उसके पास, और उसने कहा कि इस गाड़ी को मेंटेन करने में उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। उसको ड्राइव नहीं करता था, सिर्फ उसको पॉलिश करता, उसकी स्पाइस ट्राई करता, गाड़ी खड़ी। यही हाल हमारे ईमान का है। अगर हम उसको एक्टिवेट नहीं करते, आप बड़ा अच्छा फोन लेकर आए, आप उसको लेकर फिरते रहे जेब में, और मेरे पास बड़ा अच्छा फोन है, अगर आप उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, उसके इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फोन का क्या फायदा? जब हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम ये यकीन रखो कि वो चीज तुम्हें मिलेगी। इससे पहले कि आप उसको हासिल करें, आप ये यकीन रखें कि वो आपको मिल चुकी है। मैं इसमें 2 मिसालें जो वो आपको देना चाहता हूं। बाइबल में हमें एक शख्स बारे में देखते हैं, हैकल में था, खाने में, और उसका हाथ जो सूखा और सबत का दिन था, और जो फकीर फरीसी थे वो खुदा को आजमाना चाहते थे कि भला ये सबत के दिन शिफा देता है कि नहीं देता। तो खुदा ने उस शख्स से कहा कि अपना हाथ बढ़ा, रेज योर हैंड। अब एक शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ हो और आप उसके लिए अपना हाथ बढ़ा, या अपहाज हो और आप उसके उठ चल फिर, जिसने वो शब्द के हैकल के बाहर खड़ा दिमाग था, अपहाज था, लंबा था, उसे पैसे मांगे, उन्होंने कहा जी क्या पैसा तुम्हारे पास नहीं है, खुदा के नाम से और चल फिर। तो वो जो शख्स जिसको खुदा ने कहा कि अपना हाथ बढ़ा, जो हीलिंग का काम था, जो शिफा का काम था, वो उसके दिमाग में शुरू हो गया था पहले ही, उसने रिसीव कर ली थी अपनी हीलिंग। तो जब आप दुआ करते हैं, जब आप मांगते हैं,
तो आप ये यकीन रखें कि वो चीज हमें मिल गई है। ये नहीं अच्छा दुआ करके आप छोड़ देंगे, अच्छा चलो जी देखा जाएगा। ईमान ये है कि आप अपने दिल में इस बात को कबूल कर लें। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी दैट यू ऑलरेडी रिसीव दैट। Asking is something else, receiving is a different thing. इब्राहिम खुदा ने बुलाया दूर से, पैदाइश 12 खुदा ने कहा कि तू अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों से निकल, अपने माँ बाप को छोड़, मैं तुझे ऐसे मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां पर तुझे बहुत बुलंद करूंगा, तुझे बहुत बरकत दूंगा, तेरी नस्ल को मैं बरकत दूंगा, तेरी औलाद जो है वो आसमान से तारों समुद्र की रेत के ज़रात के बराबर। जो तुझे बरकत दे उसको मैं बरकत दूंगा, जो तुझे लानत दे उसको मैं लानत दूंगा। खुदा ने उससे वादा किया और उसने ईमान से इस बात को कबूल कर लिया कि खुदा जो है वो मुझे बरकत देगा। उस वक्त तक कोई उसके पास औलाद नहीं थी, बूढ़ा था, लेकिन उसने ईमान से इस बात को पहले से कबूल कर लिया। जब हम खुदा से मांगते हैं, जब हम खटकाते हैं, देखिए इसमें 3 जो बातें हम इसमें सीखते हैं। मांगना क्या है? जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलते, ये बॉडी आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज है, ये बड़ी जरूरी है। मांगना, यू नीड टू आस्क फ्रॉम योर माउथ। आपको अपनी जुबान खोलनी पड़ती है। आप खुदा से मांगते हैं, खुदा जो है वो देता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत हम सोचते हैं कि खुदा को तो पता ही है क्या जरूरत है मांगने की, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम उससे मांगे। अगर हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, चूल को खोलेंगे नहीं, तो खुदा कैसे दे? आमतौर पर हम जो एक बात कहते हैं, जब तक रोने में मांगू नहीं देते, है ना? तो जब तक आप खुदा से मांगेंगे नहीं, जब तक आप उसको कहेंगे नहीं, उस वक्त तक आप पाएंगे नहीं। दूसरी जो बात है वो एक्सप्लोर करने की, ढूंढने की। ढूंढो तो तुम्हें, जब तक हम बाहर निकलेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं। आज हम रास्ते में बात करते आ रहे थे कि खुदा ने जब शागिर्दों को बुलाया, उन्हें कहा अब से तुम्हें मैं आदमगीर बनाऊंगा। मछलियों का शिकार करते हो, पत्थर से उसके साथ ही खुदा ने कहा अब से तुम आदमी का शिकार किया करोगे। तो जब तक आप अगर शिकार करना चाहते तो आप टब में बैठ के शिकार नहीं कर सकते, घर में बैठ के, है ना? आप कहेंगे मेरे टब में मछलियां आ रही हैं। अगर आप फिशिंग करना चाहते हैं तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, आपको तैयारी करनी पड़ती है, फिश शॉट लेना पड़ता है। यू हैव टू गो टू समवेयर वेयर देयर आर फिश। अगर आप वहां पर नहीं जाएंगे तो मछली कैसे पकड़ेंगे? इसलिए खुदा ने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ, लोगों को तालीम दो, उनको शागिर्द बनाओ, लीव योर कंफर्ट जोन, जाओ, आप ढूंढो तो पाओगे। मतलब जानते नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाओ ढूंढो। पौलुस ने 3 बड़े विशाल में सफर किए, एशिया कोचक में गया, एशिया माइनर में मौजूदा करके वहां पर जाकर उसने मनादी की। अगर आप जाएंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, तो कैसे आएंगे? तीसरी जो बात खुदा ने कही, खटखटाओ। हम इधर उधर खटकाते रहते हैं, है ना? लेकिन हम खुदा का दर नहीं खटकाते। ये जरूरी बात है। एक्टिव उठें, खटकाएं उसका दर। जब तक आप खटकाएंगे नहीं, आप पाएंगे नहीं। खोलता है, खुदा दरवाजा खोलता है हमारे लिए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम खटखटाएं, ढूंढें, उससे दुर्खास्त करें, और खुदा जो है वो जरूर हमें बरकत देगा, क्योंकि उसके सारे वादे हामी हैं। हम किन बातों के लिए खुदा के पास है? बहुत दफा हम ऐसी चीजें खुदा से मांगते हैं जो खुदा जानता है कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है। खुदा को जानता है कि ये बात आपके लिए ठीक है या नहीं। अब एक बच्चा जो है वो अगर उसकी जो अप्रोच है वो क्या है, स्पीड ले लेगा, कोई और गेम जाकर खरीद लेगा। तो अगर आप उसको वो कहते हैं गिव मी 1000, अच्छा छोटा बच्चा है, 13 साल का नेफ्यू,
मेरा बच्चा। तो वो आम जब 9 बड़ा प्यार करता है, तो वो आएगा मुझे प्यार से ज़्यादा करता है, वो गिव मी 1 million। तो इज वेरी लविंग। उसको पता है कि मिलियन क्या होता है, बच्चों को नहीं पता। वी आर लाइक चिल्ड्रन, हम खुदावन के बेटे और बेटियां हैं। बास वक्त हम खुदावन से वो चीजें मांगते हैं जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं होती। खुदावन जानता है किसको क्या चीज देनी, किसको क्या बेहतर देनी। एक बुजुर्ग थे, वो एक झील के किनारे बैठे हुए थे, बहुत सारे बच्चे जो थे वो उसमें नहा रहे थे। ऑल द चिल्ड्रन दे वर एंजॉयिंग द pool, you know, and that child who was blind, he was sitting outside that pool. Buzurg jo tha, the old man, he was looking at it. He was so compassionate, he was thinking, why he is not enjoying that pool, you know, the rest of the children, they are swimming and they are jumping into that water. He started praying to God. Usne Khudawan se dua karna shuru ki. Khudawan, I feel so bad about this boy, because he is not enjoying that fellowship, that water. खुदावन से कहा यार मुझे पता है कि मैंने क्यों ऐसा, बट ही वाज वेरी पर्सिस्टेंट। खुदावन उसकी दुआ को सुना, उसने कहा ठीक है तू मेरा बुजुर्ग है, मेरे दुआ कर रहा है, तू मेरे से ठीक है, मैं तुझे सुनता हूँ। खुदावन ने उस बुजुर्ग की दुआ को सुन लिया। God gave eyes to that blind boy. As soon as he received the sight, he received the eyes, उसकी रोशनी आ गई उसकी आंखों में। He started jumping into the water. अब पानी में गया तो किसी बच्चे को उल्टा दिखाए, किसी ऐसे करे, कभी किसी को हिट करे। All the children they tried to escape from that pool. यार उसने तो गड़बड़ शुरू कर दी जाके पूल के अंदर। तो बुजुर्ग ने खुदावन से माफी मांगी थी, खुदावन तू जानता है किसको क्या देना है, किसको क्या देना है, क्यों देना है, क्यों नहीं देना। We cannot argue with God. अगर हम खुदावन से वो चीजें मांगे जो हमारे लिए बेहतर नहीं है, जैसे आपके बच्चे हैं, आप उनको वो चीजें नहीं दे सकते जिनको उनको इस्तेमाल करना नहीं आता। आप चाहे जितना मर्जी प्यार करें, लेकिन आप अंडर एज बच्चे को आप कहिए कि चाबी जा जाकर ड्राइव कर, वो अपनी भी जान को नुकसान करे, दूसरों को। आप उससे प्यार करते हैं, आप कहते हैं जस्ट वेट, जस्ट पास योर टेस्ट, देन आई विल गिव यू दैट कार, मैं आपको गिफ्ट दूँ, आप ड्राइव कर सकेंगे। बट दिस इज नॉट अ टाइम। एक वक्त होता है हर चीज का, और वैसे काम है जमीन पर हर चीज का एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है ना, मरने का एक वक्त है, दर्द लगाने का एक वक्त है, दर्द को उखाड़ देने का एक वक्त है। कहता अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तुम्हारा अपने बाप को दर्द क्यों ना देगा। इसराइल जब भी आबाद में थे, they were murmuring, they were complaining, खुदा हम वहां पीछे थे, मूसा से लड़ रहे हैं, तू हमें यहाँ मारने के लिए आया है। They were thinking about their lifestyle, even they were in slavery, but they were missing that Egypt. Egypt was inside of them. और खुदावन ने उनको कहा कि नजदीक आओ, क्योंकि उसने तुम्हारा बुलाना सुन लिया है। नामियात में 16 बाब उसकी नामियात। Don't think that when you are complaining, you are murmuring, God is not listening. God is listening when you are complaining to God. खुदा हमारे दिलों के ख्यालों को जानता है, उसे जरा नजदीक हो। और फिर खुदावन ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारी जो हिफाजत निगरानी की है, I was protecting you with the cloud in the daytime, कि आपको सूरज की तपश न लगे। I was leading you with a pillar of fire in the night. You can see the providence of God. खुदा कैसे मुहैया करता है। खुदा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें गोश्त भी दूंगा खाने को, मन भी दूंगा, रोटी भी दूंगा। Some people they were so greedy, actually सेव कर दो, कल पता नहीं मिले या ना मिले, है ना। खुदा का नहीं, खराब हो जाएगा इसको रखना। You need to rely upon me for each and every day. God is feeding us. खुदा ने बड़ी खूबसूरत जो आयात जो हमें दी हैं इंजील बयान की,
کہ تم اس بات کی فکر میں نہ رہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ ان چیزوں کی تلاش میں غیر کرنے رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ پہلے اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہت کی تلاش کرو تو پھر یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ زبور اس کہتا ہے کہ شیر ببر کا بچہ تو حاجت مند اور بھوکا ہوتا ہے، لیکن خدا کا تعلق کسی بھی نعمت کا محتاج نہ ہوگا۔ عزیزو، ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ تھے بیابان میں؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا ہاؤ مینی پیپل ان دی ولڈرنس؟ کتنے تھے؟ ڈو یو ہیو اینی گیس ہاؤ مینی پیپل دے وانڈرڈ ان دی ولڈرنس؟ 2 ملین 2 ملین پیپل۔ آج اگر کوئی کہے کہ چلیے 2 ملین لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تو لوگ پاگل ہو گئے، 2 ملین لوگوں کو کہاں سے کھانا کھلانا؟ اینڈ ان دی ولڈرنس، بیابان میں۔ اور God is so great. 2 million people, they were fed by God. خداوند نے ان کی ضرورت کو پورا کیا، and they were sufficient. ہر چیز۔ اب دیکھیں 5,000 لوگ اسے مردوں گنا گیا، یوحنا کے انجیل 6 باب میں 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، آپ اس موضوع کو جانتے ہیں۔ خدا نے بہت بڑے بھیڑ کو سیو کیا، 12 ٹوکرے پھر بھی بچ گئے۔ ہمارا ایمان شاید بہت کم ہے، ہم نے اپنے خدا کو بہت چھوٹا بنایا ہوا ہے۔ 2 ملین لوگ، اور کلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ 40 برس، how many years? 40 years. کتنے ایئرز جی؟ 40 years they were wandering in the wilderness، اور نام کے 5 سوجے اور نام کی نہ کپڑے پڑے۔ اس سے بڑا موقع کیا ہوگا؟ ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں خدا ان کو یہ دے دیں گے کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ ٹائم خدا ان کو کوئی ہو جائے اور پیسہ کیا کریں گے، موقع دے جی، کام دے کرنا ہے، کام کریں گے تو پھر کچھ ہوگا۔ You need to be confident، خدا پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ خدا کو کچھ بھی دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، روپیہ پیسہ دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں، دیکھیں سیموئیل کی مثال ہمارے سامنے، حنا نے وعدہ کیا کہ خدا کو تو مجھے اولاد دے گا میں اسے تجھے دے دوں گی، اور لکھا ہے ان دنوں میں سیموئیل کی کتاب میں کہ کوئی بھی رویا برملا نہیں ہوتی تھی۔ تو خدا نے اس کو کہا ٹھیک ہے میری ضرورت پوری کرنا چاہیے کہ مجھے بھی نبی چاہیے، کوئی رویا برملا نہیں ہو رہی، کوئی بتانے والا نہیں ہے لوگوں کو۔ اسے کہا ٹھیک ہے خدا میں تیری ضرورت پوری کرتا ہوں۔ اس نے اس بیٹے کو خدا کو دے دیا، اور خدا نے اسے اور بھی بچے دیے۔ اگر آپ خدا کے لیے وقت نکالتے ہیں، خدا کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، تو خدا ایسا نہیں کہ وہ آپ کا قرض دار ہو جاتے ہیں۔ خدا آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ، آپ کے خیالات سے زیادہ اتنا دے دیتا ہے کہ آپ سوچیں گے میں کیا ہوا ہوتا ہوں۔ When I resigned from my job, I was getting very anxious early. General Photo میں ابھی بلاس میں بات کر رہا تھا، got a very good job. When I resigned from my job, the people they were like, oh, he will come back, he will not continue as a minister, وہ تو نہیں کر سکے گا، مشہور ہو جائے گا۔ لیکن میں نے خدا سے ایک وعدہ کیا، خدا سے عہد کیا، خدا میں تیری خدمت کروں گا، آئی نیڈ بس میرے بیسک مجھے چاہیے، روٹی کپڑا ہونا، آئی ایم ناٹ آف دا لگژری، آئی ایم ناٹ آف دا لیوش لائف۔ یہ نہ ہو کہ کوئی تیرے نام کی تحقیق کرے کہ لو جس نے جاب چھوڑا تھا بھوکا مر رہا ہے، کتنے خدا ہے۔ خدا نے میری سوچ، میرے ارادے، میری عقل سے بڑھ کے خدا نے مجھے بتایا۔ میں لوگ کہہ سکتا ہوں کہ نہ نیور ریگریٹ، میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا وہ وہاں سے میرے کلیگ تھے وہ بریگیڈیئر جنرل بن گئے، کیا سے کیا ہو گیا۔ خدا جو ہے وہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ بہتر دیتا ہے۔ اگر ابراہیم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے ناطے داروں کو چھوڑا، تو آج دنیا کے 3 بڑے جو مذاہب ہیں وہ اس کی نسل میں سے ہیں، اسلام، یہودیت اور مسیحیت۔ اور خدا نے اس کی اتنی برکت دی، اتنی بھیڑ بکریاں اس کے پاس ہوگی، اتنے اونٹ ہو گئے کہ اس کا بھتیجا کہنے لگا یہ تو لڑتے رہتے ہیں ہمارے نوکر، تو چل ہم آپس میں ان کو بانٹ لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو لے لے جو تجھے چاہیے۔ اس نے سرسبز زمین جو ہے لے لی، جو جب کوئی خاک ہوگی سدوم اور عمورہ، اور اس نے بنجر زمین لے لی، لیکن خدا نے اس کو برکت دی۔ آپ کو پتا ہے کہ جو خطہ جو اسرائیل کا جہاں پر لوگ کہتے ہیں پانی نہیں یہاں پر ہوتا، آج لوگ اتنے بابرکت ہیں
تو دنیا کو پانی سپلائی کر رہے ہیں, دنیا کو فروٹ سپلائی کر رہے ہیں. چھوٹا سا خطہ ہے, آپ ایک دن میں سارے آپ اسرائیل کو گھوم سکتے ہیں, لیکن خداوند نے ان کو برکت دیا ہے. آج دنیا ان سے بڑھتی ہے, اس لیے کہ ابراہیم نے خدا کا ڈر مانا. عزیزو, اگر آپ خدا سے مانگیں گے وہ آپ کو نہیں, خدا اس کا کرتا ہے, صرف اس سے مانگنے کی ضرورت ہے, اس کا ڈر کٹانے کی ضرورت ہے, ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے بات کے شروع میں اس بات کو کہا کہ شریر اپنی راہ کو ترک کرے تو بات کردار اپنے ڈالوں کو ڈھونڈے خدا کو نیک نیتی کے ساتھ, اچھی سوچ کے ساتھ, اور خدا آپ کو برکت دے گا. اور کہتے کہ میں تمہارے مانگ سے پہلے جانتا ہوں کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. کبھی بھی بڑبڑائیں نہیں, کمپلین نہ کریں. میں ایک گھر میں ابھی پرسوں گیا ہوا تھا, تو چیز سکھ کانورٹ میری بیٹی بنی ہوئی ہے لیسٹر میں, اس کی ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی برس سکھ, تو وہ کرونا کی وجہ سے, تو میں جب ان کو یہ کہتا کہ بیٹا آپ ان لوگوں کی طرف دیکھو جن کے بچے نہیں ہیں, جن کا شوہر نہیں ہے, جن کے پاس گھر نہیں ہے. یو آر ویری بلیسڈ. خدا نے آپ کو پیار کرنے والا شوہر دیا ہے, کرسچن ہوتا ہے, بچے دیے ہیں, گھر دیا ہے. تو میں ان کو کہتا کہ ٹھیک ہے, ہم انسان کو پریشان ہوتے ہیں جب ہمارے عزیز رشتے دار ہم سے جدا ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو ایک ایگزامپل دی شیخ سادی کی. فلاسفر تھے, ان کے فارس سے ملدہ ایران جو ہے. تو شیخ سادی جا رہے تھے تو ننگے پاؤں تھے, جوتی نہیں تھی. لوگ بگیوں پر جا رہے تھے, گھوڑوں پر جا رہے تھے, اونٹوں پر جا رہے تھے. تو شیخ سادی نے خداوند سے گلا کیا, کہنا خداوند یہ ناانصافی ہے. People, they are riding the horses, they are having the chariots, you know, and I'm barefooted and I don't have these facilities. آگے گیا, there was a beggar, اور اس کے پاؤں نہیں تھے. The beggar was without feet. اس نے خداوند کا شکر کیا, خداوند تیرا شکر ہو کہ میرے پاس جوتی نہیں ہے لیکن پاؤں تو ہے. جو خداوند نے ہمیں نعمت کے برکتیں دی ہیں, ہمیں ان کے لیے خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیشہ دوسروں کی طرف آپ دیکھیں کہ کیا اس کے پاس جو کچھ میرے پاس ہے اس کے پاس ہے, جو گاڑی میں ڈرائیو کر رہا ہوں یہ کر رہا ہے, جو کھانا میں کھا رہا ہوں اس کے پاس ہے. There are millions of people in this world, those who are parentless, orphanage, جن کو پتہ ہی نہیں ہے. امریکہ میں ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, because they don't know who was their father. They can't travel outside America. یہاں پر انہوں نے لنڈن میں ایک بارو ہے, اس کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر 44,000 چلڈرن دے آر وداؤٹ ہوم. کوئی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں, کونسل کیریج ہم لوگ اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے. سو وی آر ویری بلیسڈ. We are enjoying relationship with our parents. We are enjoying relationship with our brother and sister. We are enjoying relationship in our church. I know there are people, even in my church, those who are very lonely. They converted from Islam or from Sikhism. Their loved ones, they left them. But we are their family. They are coming to attend the church just for that sake, because they are seeking the brother and sister fellowship. Last Sunday, ہمارے چرچ میں ایک مسلم بھائی ہیں جو کنورٹڈ ہیں, وہ کسی کا بچہ اٹھا کے گود میں, تو بڑے خوش ہو رہے تھے, پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو جب بات سے تو کہتے یار میں جب چرچ میں آتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنے خاندان میں جب اس بچے کو اٹھایا ہوا تھا, I was thinking he is my grandchild. So we are brother and sister. ہم خدا کے خاندان کے لوگ ہیں. So enjoy this fellowship. Give him thanks. اس کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس فیلوشپ کو انجوائے کر سکتے ہیں, ہم اس پیار کو انجوائے کر سکتے ہیں. خدا کے پاک ہمیشہ دل کا شکر کریں کہ جہاں پر ہم ایک روٹی اور ایک نئے میں شامل ہوتے ہیں. خدا کی تعریف ہو, اس کی ستائش ہو. آئیے خدا کا شکر ادا کریں اس ساری برکت کے لیے, خدا کے فضل کے لیے, خدا کے درس کے لیے, خدا کی پاک میز کے لیے. خدا کا شکر ادا کریں. آئیے ہم دعا مانگیں. خدا تیرا شکر, خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تجھ میں ہمیں سارے رشتے نظر آتے ہیں. تو ہمارا دوست بھی ہے, ہمارا بھائی بھی ہے, ہمارا باپ بھی ہے,
हमारी फिक्र करता है। खुदा तू हमारा मेहमान भी है, हमारा मेज़बान भी है, क्योंकि तू सरदार जलाल है। या खुदा तेरे लोगों के लिए, तेरे बेटों बेटियों के लिए, बच्चों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। इस पाक मेज़ के लिए तेरा शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं मेरा खुदा इन शय की तकदीस हुआ तो खुदा हम इस रोटी और मैं में शामिल हों, तेरी मोहब्बत को, तेरे ज़ख्मों को, तेरी कुर्बानी को याद करें। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु की बरकत करना। आमीन। आपके पास बादशाह की तरकीब होगी, आप इसको जिस तरह से उर्दू भी है और उर्दू भी है, बच्चे हैं उसको हम डिस्कवर्ड जस्ट फॉर सेफ्टी एस्पेक्ट हम जो डिस्पोजेबल जो कुछ यूज़ करेंगे, तो आइए हम अपने आप को बादशाह के लिए तैयार करें, अपने ध्यान दान पर लगाएं। खुदा आपके साथ हो, हम सब मिलकर कहेंगे, यहाँ पर जो लोग अपने दिमाग सब मिलकर कहें, अपने दिल आगे बाला कर लगाएं, हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये ना वाजिब और नाज़िम आपको फर्ज भी है कि हर वक्त हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप का रज़ी खुदा तेरे बेटे हमारे प्रभु मसीह के वसीले से जिसने ये फरमाया कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, इस वास्ते फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा ही तेरी सताइश करते हैं। कदूस 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 खुदा का खुदावंद, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आए खुदा तेरा मुबारक है जो खुदा के नाम से और आने वाला भी है, आगे वाला वाकई कदूस वाकई मुबारक है पूरा आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ से है अपनी इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि हमारा फिदा देने के लिए सलीब पर मौत द्वारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार न चढ़ाकर कुल जहां के गुनाहों के लिए एक पूरी काम और काफी कुर्बानी नजर मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत तेरे सामने याद करते हैं, उसकी कुर्बानी याद करते हैं पर अपनी पूरी कलीसिया पर यहाँ पर उसी को सिलसिला से फरमाया कि जब तक मैं फिर रहा हूँ तो ऐसे करते रहना। तो यीशु ने जिस रात को उड़ाया गया उसने रोटी दी, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लोग खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसे किया करो। इसी तरह खुदा मसीह ने खाने के बाद प्याला लिया और शुक्र करके तो दिया, कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसे ही किया करो। आमीन। आए खुदा हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जुल्म का इकरार करते हैं, हम तेरी जुल्म की आमद का इंतजार करते हैं। आए मसीह तेरा जलाल, हम सब खुदा की सहाय दुआ में शामिल हों। वैसे दुआ पे टुगेदर। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी ज़मीन पर हमारे रोज़ के आज कि हम भी अपने आज़माइश में पड़ने दे, उनके बाद हमेशा तेरा आमीन। अपनी मुनाजात को खुदा के सामने पेश करें। हम तमाम लोगों के लिए जो मुसीबत ज़दा हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, उनके लिए खुदा का फजल चाहें। हम इस मुल्क के लिए और आलम की कलीसिया के लिए, उन तमाम मालिक के लिए जहाँ पर जंगो जदल है, हालात नासाजगार हैं, उनके लिए खुदा की बरकत चाहें। हम अपनी कलीसिया से एक एक फर्द को खुदा के तख्त के सामने पेश करें। कुदूस मेहरबान आप खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, क्या खुदा को दुख तकलीफ में मुझसे मददगार है। हम तमाम बीमारों पर खुदा तेरे सामने पेश करते हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। वो लोग जो क्या खुदा किसी भी वजह से तेरे घर में नहीं आ पाए, खुदा उनके साथ हो, इस कलीसिया को बड़ी बरकत दे और अपनी कलीसिया के साथ हो। इस मुल्क के लिए सलामती चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्वीन के लिए, सारे खुदा सरकार के लिए, कैबिनेट मेंबर्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अपने बच्चों को, हमारे प्यारे खुदा बुजुर्गों को, बहन भाइयों को तेरे हुजूर याद करते हुए उनकी तेरी बरकत चाहते हैं कि कारोबार में खुदा उनके साथ हो, उन्हें बड़ी बरकत दे, सब जरूरियात को पूरा कर, इनके घरों के चौबीस तेरे फरिश्तों का पैर रहे। यीशु के जिंदा जारी और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए नहीं खुदा अपनी रात राजी करनी, बल्कि तेरे मनोबल बड़ी रहमतों पर
भरोसा करके तेरे इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से बेचने चुने, लेकिन तो खुदा का खासा हमेशा है फरमाना है। इसलिए करीम खुदा में बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस बाजार से पिएं कि हमारे गुनाह संवर में उसके नहायत देश में बदन खून से पाँव को साफ किए जाएं और हम उसमें और हमें हमेशा से आमीन। जुमात के नाम से खरीदे वो रोटी से हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बदले तू जो दुनिया का गुनाह उठा जाता है हम पर रहम कर। आए खुदा के बदले तू जो दुनिया का गुनाह उठा जाता है हम पर रहम कर। आए खुदा के बदले तू जो दुनिया का गुनाह उठा जाता है हम पर रहम कर। हम ब्रेड और हमारे इकट्ठे please retain your cup and we'll drink and eat together. I'll request the member to keep this come forward. Please stay in your seats and take this community. खुदा मसीह ने फरमाया जिंदगी की रोटी मैं हूँ। हमारे बाप दादा ने दिया बान में नाम खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबर तक जिंदा रहेगा। राम का शुक्र अदा करें इस रोटी के लिए। राम का शुक्र अदा करें जो हमें सेवा सुधा करता है। जिंदगी की रोटी है जो अबर तक कायम रहती है। खुदा ने फरमाया कि जो मेरा खून पीता और मेरा गोश्त खाता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। खुदा का शुक्र अदा करके बेशकीमत खून के लिए खुदा का बंदा फरमाता है हमारी मुक्ति पानी से हुई, सोने चांदी से नहीं हुई बल्कि यीशु के बेशकीमत खून से हुई है। बहुत इस तो बाद में वहाँ पर बेहतर भी नहीं और आइए खुदा का शुक्र करें सब मिलकर इसमें खुदा मसीह का वचन जो हमारे दिया गया आए और खुदा का शुक्र करें। सब मिलकर खुदा की यादगारी में लहू जो हमारे बहाया गया उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। मुकद्दसी जिंदगी इस्लाम की है जो हमारे गुनाहों का कफारा उसने सलीब पर दे इसके लिए उसका शुक्र अदा करें। खुदा मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया सकती हैं और खुदा का शुक्र अदा करें। खामोशी में अपने दिलों में खुदा का शुक्र अदा करें क्योंकि हम ईमान से मसीह के बदन खून के साथ साथ में शामिल हुए हैं। आइए हम खुदा का शुक्र करें। कादिर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप तू जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदा बतौर अपने फर्जंद कबूल कर दिया है और हमें उसने नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा जिंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शों के लिए जो बयान से बायन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे जुल्म गुजारते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें फजल बख्श में जहान का हम शक्ल न बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपने सूरज धरते जाएँ और हम तेरी नेक और कानून मर्जी सीखें और जहान में सब तेरी फरमाबरदारी करें के मौका में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों में खुशी मनाएं। हमारे मसीह के वसीले से जो तेरे और खुदा खुदा अब्दुल जीता और सल्तनत करता है। आइए हम सब मिलकर कहें आमीन। हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल हमारे
خدا کی ہو. آمین. مجھے ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بڑی دنیا میں خواہش تھی جب سے ہم نے چرچ کو شروع کیا کہ یہاں پر کنونشن کا انعقاد کریں. تو بڑی دعا کی میں اس بات کے لیے. آپ سوچ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ اے بگ کانگریگیشن کو بس اتنا بڑا انیشیٹو لے رہے ہیں. خدا نے بھارا چنا ایمان کے ساتھ اور خدا کو برکت دی. آپ کو پتا ہے خدا نے ستر کو بلایا 120 کو دو کر کے بھیجا اور پھر پترس نے جب آواز کیا 3000 لوگوں نے خدا کو قبول کیا اور خدا کے فضل سے آج پوری دنیا میں خدا کے لوگ جہاں پائے جاتے ہیں. تو ہم 28 اگست کو سیٹرڈے کے روز کنونشن جو ہے کو یہاں پر کنڈکٹ کریں گے. 11 بجے مسجد شروع ہوگی ریفریشمنٹ کے ساتھ. اور پھر 2 سیشن ہوں گے. ایک میں پاسٹر جو کاشف جیکسن ہے وہ خدا کی انجیل کریں گے اور بھی لوگ جو ہیں اچھے سنگر جو ہیں وہ آئیں گے اور خدا کا پاک کلام پیش کیا جائے گا. میں نے جو خدا کا خالد کے بارے میں میں نے ڈسائڈ نہیں کیا لیکن خدا چاہا تو اچھی پریچر جو ہے ہم لے کریں گے. کل ہی ہم نے پرمیشن جو ہے وہ میٹل چرچ سے اس کے دی ہے. تو 11 بجے لوگوں نے آنا لیکن آپ اس سے پہلے آتے ہیں تاکہ آپ پوسٹ ہیں اور ہم تمام انتظامات کو دیکھیں گے. تو یہ کنونشن جو ہے 28 اگست کو جوائنٹ کنونشن ہوگی جس میں ایس این پی پولیس بھی ایسٹ لنڈن سے ایرو سے مڈ لینڈ سے لوگ جو ہیں آئیں گے. تو دعا کریں اس بات کے لیے خاص طور پر کیونکہ دل پہ گریٹ ریوائٹ. یہ ایک ٹریڈیشنل کنونشن نہیں ہے کہ چلو جی ہم نے آنا ہے اور بریانی کھانے کا چلے جانا ہے. اٹس اے کائنڈ آف آؤٹ ریچ. اس لیے ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوکل چرچز ہیں I'm going to invite all the pastors. Pastor get together جو ہے ایک ان کے ساتھ میں کر رہا ہوں میٹنگ. اس میں اینگلیکن بھی ہیں, پینٹیکوسٹل بھی ہیں, میتھوڈسٹ بھی ہیں. all the pastors we are having a fellowship with them and hopefully all the congregations, those who are here in Luton, hopefully they will come and join us. So it's a kind of introduction of our church. ہم لوگ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اور اس کے ساتھ ہم دیگر جو پولیس ہیں ان کو بھی یہاں پر مدعو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پروگرام ہے فرسٹ کنونشن ہے اور آپ ضرور اس کو کامیاب کریں کیونکہ آپ یہاں پر میزبان ہوں گے. تو ابھی سے اپنی چھٹی جو ہے اس کو کر لیں. The people who are watching me through this social media on the Bible TV, global, those who live in Midland or in Bedford or Luton and Milton Keynes. So please آپ اس کو نوٹ کر لیں اور جو لوگ لندن سے آنا چاہتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہاں سے پوسٹ کر کے پروگرام اس کے جو کہ ہمارے بہن ڈرائیو نہیں کرتے وہ آ سکیں یہاں پر آسانی کے ساتھ. تو دل پہ گریٹ پروگرام. آر یو ایکسائٹڈ؟ گڈ. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دعا کرنے کی ضرورت ہے. وی ہیو اے بیوٹیفل بلڈنگ, ونڈرفل پلیس جہاں پر ہم فیلوشپ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ہے دیر از نو پرابلم ود پارکنگ. تو آپ ضرور اس بات کو پروموٹ کریں, اپنے دوست عزیزوں کو بلائیں, ان کو مدعو کریں کہ آئیں ہمارے چرچ میں کنونشن ہے, آپ ان کو اکاموڈیٹ کریں. ایک دن کی بات ہے. اگر کوئی دوسرے شہروں سے بھی آنا چاہتا ہے تو ضرور آپ ان کو بلائیں تاکہ وہ آ سکیں. اینڈ آئی ٹرائی ٹو میک مائی فرینڈ دوز ہو لیونگ ان یورپ اٹ ڈیپینڈ آن دا کووڈ کے کیا رولز بنتے ہیں. لیکن جب ہم وہاں پر جو ایسٹرن میں جو کنونشن کرتے ہیں یورپین کنونشن اس میں لوگ والنٹ سے دیگر جگہوں سے جرمنی سے لوگ آتے ہیں اس کنونشن میں. تو ویری سون ول بی ایبل ٹو کنڈکٹ انادر کنونشن ان لنڈن. بٹ دس کنونشن ول بی فرسٹ کنونشن ہیئر ان لوٹن اور اٹس اے گریٹ بریک تھرو. آئی ایم ویری مچ ایکسائٹیڈ اینڈ تھینک یو ٹو گاڈ. اور میں آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کے لیے خواہش رکھتے ہیں اور اس کوشش میں. تو آئیے ہدیوں رضوانوں سے خدا ہم کی تعریف کریں گے اور گیت گائیں گے. نام جپانا تیرا یسو تیری ہم سناواں, یسو میرا مفتی داتا یہ بھی کہنا چاہتا ہوں. خدا کا شکر. دیکھیں آپ کا احترام کے لیے میوزک خدا سب چیزیں مہیا کرتا ہے. یوگا یعنی سب کچھ مہیا کرتا ہے. تو ہم شکر گزار ہیں سب کے ایمین کے کاوش کے لیے. اور عبادت کے بعد آپ کے لیے ریفریشمنٹ انتظام ہوگا. پلیز جوائن اس نام
आइए हम अपने पर खड़े हों और खुदा की रूह और सच्चाई से खुदा की हम करें। मैं यहाँ पर एक बात आपको शेयर करना चाहता हूँ। पास्टर इनके जो है कोरिया में, वो शुरू में ना एक चौराहे पर खड़े होकर बात किया करते थे। तो जब उन्हें मैसेज देना तो बड़े लाउडली मैसेज दिया करते थे। लोग कहते कि यार आप सारे चार लोग बैठे हुए हैं, आप इतना ऊंची मैसेज दे रहे हो। उसने कहा कि नहीं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हजारों के तादाद में जो लोग हैं बैठे हुए हैं। और जब मैं पास्टर इनके चौके चर्च में गया तो वहाँ पर क्यों लगी होती है अंदर जाने के लिए। और ये भी सरप्राइज ये आपके जनरल नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ कि वो सबसे बड़ा चर्च है प्रेम चर्च। सारा दिन लोग वहाँ पर बात ले जाते रहते हैं और वो चर्च 24/7 खुला रहता है। वहाँ पे सेमिनार होते हैं, इबादतें होती हैं। तो हम जब खुदा की तारीफ करते हैं तो एक तो मीडिया के भी बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हैं और खुदा के फरिश्तेगान जो है जब आप तारीफ करते हैं, मिलियंस ऑफ एंजल्स दे आर प्रेजिंग वर्शिपिंग 24/7। उसको कुदूस 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 कहते रहते हैं। एंड ही गिव अस दिस राइट कि हम उसकी तारीफ करें। आइए खुदा की साइश करें कि रूह सच्चाई से नाम जपाना तेरा यीशु तेरी हम सुना। नाम जपावे तेरा, नाम जपावे तेरा, सुना नाम जपावे तेरा, यीशु मेरा मुक्ति दाता है, यीशु मेरा मुक्ति दाता है, मेरे हो कहता रात
لیے خدا کو شکر ادا کریں آپ کی ساری عبادت کے لیے خدا کو شکر ادا کریں. کل ہسٹن میں صبح 10:30 بجے انگلش میں بات ہوتی ہے اور 2 بجے اردو ہندی میں. ان والات کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ایوری سیٹرڈے 2 بجے یہاں پر ہم خدا کی بات کرتے ہیں. اس لیے خدا کی برکت چاہیں. آئیے میں ان کو خدا کے سامنے پیش کریں. آئیے ہم سب کو جھکائیں اور اس لیے کی دعا کریں. اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس پوری عبادت کے لیے جو تم نے ہماری رہنمائی کی اور تیرا ابر یہاں پہ چھایا رہا اور ہم نے تیری موجودگی کو محسوس کیا. خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تم نے ایک ایک کو برکت دی اور اے خدا ہم ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق برکت لے کے رہے. خدا تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں. اے خدا اس ہدیہ کے لیے دعا کرتے ہیں جو تیرے لوگوں نے تیرے دیے ہوئے میں سے دیا ہے. خدا تو ان کو اور برکت دے. اے خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ہدیہ تیرے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال ہو. سب کچھ مانگتے تیرے زندہ جلال کے مقدس نام سے. آمین. تیرا نام پاک ہونا چاہیے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی سے آسمان کو ملتی ہے. میں دوست سے خدا اپنا چہرہ پر جلوہ فرمائے. خدا آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے کا سچا ویسے کرے گا. پر میں اپنا مسیح کا فضل خدا آپ کی محبت باتوں کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کی تقسیم کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک